آڈیو لیک کا جو معاملہ ہے نا، یہ جو بھی آڈیو لیک ہوئی ہے، اس وقت اتنی ٹینشن کریٹ ہو چکی تھی سیٹ پر، سب لوگ جو ہے وہ افسردہ تھے، اور وہاں سے جو فضا ہے وہ نکل چکی تھی. میں کوئی 10-15 منٹ وہاں بیٹھی ہوں گاڑی کے لیے، تو جب میں وہاں پہ بیٹھی ہوں تو وہ سارا جو ہے وہ ہال خالی ہو چکا تھا، وہاں پہ کوئی نہیں بیٹھا ہوا تھا. اس ٹائم کی کوئی آڈیو لیک نہیں ہے، یہ کسی اور جو ہے وہ شو کی آڈیو لیک ہے، جس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ میری اس وقت نبیہ سے جو پہلی ملاقات ہوئی تھی. یہ کوئی اور بات ہے، یہ اس بات کو اس بات کے ساتھ لیکن نبیہ جو آڈیو کا کانٹینٹ ہے، وہ آڈیو کا کانٹینٹ ہے وہ ریلیٹیبل ہے اس واقعے کے ساتھ. یہاں تو وہ لگتا ہے بریک میں بات ہوئی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا بھی اس میں تذکرہ آ رہا ہے، سر پہ ہاتھ رکھنے کی بھی بات ہو رہی ہے، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. بھائی پروگرام ختم ہو چکا تھا. دیکھیں میں لائیو ڈاکٹر نبیہ سے اور جان بوجھ کے جو وہ کیا گیا، میں دونوں کے جذبات کو بھی سمجھتا ہوں اور ان کے شعور کو بھی سمجھتا ہوں، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ کتنے اپنے آپ کو دلیر اور کتنی اپنے آپ کو سمجھدار کہتے ہیں. حارث کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ایک میسج میں مسئلہ ختم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے درمیان میں لے آئیں گے نا، ہم آپ کو پتنگر بنا دیں گے. یعنی دونوں چیزیں نا اس طرح کی، آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ ان کو میسج کر کے، ہمارا آپ کو آج بلانے کا مقصد یہی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی گھر ٹوٹے، ہم کسی کے ریلیشن پہ کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتے. چینلوں پر بیٹھ کر اس طرح تماشا کرنا، ٹھٹھے مارنا، واویلے کرنا، اور ریلیشن کسی کی بے بسی کو آپ تماشا بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالیں، یہ تکلیف دہ ہے. یہ قوم کو برداشت نہیں ہوا، یہ قوم کو برداشت نہیں ہوا، یہ ہمیں نہیں برداشت ہو، کیونکہ ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ ہماری دوست ہیں. ہمیں یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ کوئی آپ کو مطلب اس طرح تماشا بنایا آپ کے ریلیشن کا. آپ کو نہیں لگتا یہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں نے باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی بنائی، اپنے جو ہے وہ اکاؤنٹ پہ لگائی ہے کہ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، اس پر بات نہ کی جائے. اس کو ہم اپنے طور پہ گھر میں جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور ہم اس کو مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے انشاءاللہ. تو بجائے کہ اس کا جو ہے وہ ایک تماشا بنایا جائے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ مجھے دعا دیں. میرے لیے آسانیاں پیدا کریں. زہر بھائی پتہ ہے کیا، میں حارث کی والدہ کو بھی اور باقی ان کو بھی میسج دینا چاہوں گا. دیکھیں، سب سے پیاری ماں وہ ہوتی ہے جو اپنی بیٹی کے لیے ماں ہو، وہ ماں نہیں ہوتی، اپنی بہو کے لیے اچھی پیاری ماں ہو نا. تو ان کو بھی میسج ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنی بہو نہ سمجھے، اپنی بہن بیٹی سمجھے. اور اسی طرح حارث کو بھی چاہیے کہ یہ جو گڑیا گڑے کا کھیل نہیں ہے کہ 2 جملوں میں جڑا اور 2 جملوں میں ٹوٹ گیا، 2 دن اس طرح رہے، اور اس کے بعد یہ اس طرح اسلام کہتا ہے محسنین غیر مسافین. یہ بہت بڑا قلعہ ہے. ہن لباس اللہ وانتم لباس اللہ ہن. قاری صاحب، ہمیں بھی یہ بات اس لیے کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ ڈاکٹر نبیہ نے تو چلے بڑے طریقے سے سلیقے سے ایک پیغام جو ہے وہ انہوں نے دیا، ایک بات کی، لیکن جو دوسری طرف سے پیغام آیا، جو ویڈیو آئی، اس میں جس طرح کی نبیہ باتیں کی گئی ہیں کہ آپ کی ذات کو لے کر کے آپ شک کرتی ہیں یا کوئی اس طرح کی، مطلب یہ لگتا ہے کہ معاملہ بگاڑ کی طرف زیادہ جا رہا ہے. اور ویسے بھی نا شک ہونا چاہیے. جواب مکمل بیوی کے لیے بنتا ہے کہ اگر وہ شوہر کو کسی غلط کام سے منع کر رہی ہے تو وہ بیوی شک نہیں کر رہی. شک وہیں ہوتا ہے جہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور بیوی جو شک نہیں کر رہی نا، وہ محبت بھی نہیں کرتی. نہیں، محبت جو کرتا ہے، جو آپ پر توجہ رکھتا ہے، وہ آپ کی ہر بات پہ توجہ رکھتا ہے. وہ شک کرے گا، وہ کہے گا کہ بھائی یہ اچھا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ نہیں صحیح ہے. اگر اس کو شک کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ کو نظر ہی لگ گئی ہے، جتنا آپ نظروں میں آ گئی. قاری صاحب کوئی وظیفہ بتائیں. نہیں، میں کوئی شکی بندی نہیں ہوں. میں ہمیشہ عورتوں کو یہی سمجھاتی ہوں کہ شک سے جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے ہیں، تو شک نہیں کرنا. آپ کو جو ہے وہ آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے، پھر آپ شک کریں. تو پھر شک کی تو بیس ہی نہیں نہ بنتی ہے. مردوں کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے کہ عورت شک کرتی ہے، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، عورت یہ کرتی ہے. دیکھیں، جس کو سب کچھ بیٹھے بٹھائے مل رہا ہو نا، وہ تڑپتا نہیں ہے. بس اتنی بات یاد رکھیے گا. جو تڑپ رہے ہیں نا، کہیں نہ کہیں مردوں کو باہر اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، آنا جانا بھی ہے، دوست بھی ہیں، کام بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، ساری چیزیں بھی دیکھنی ہیں. یہ بھی باتیں تو ہوتی ہیں نا. آرگومنٹ تو آتا ہے. دیکھیں عزیر بھائی، ایک بات ہے کہ ان کے درمیان میں نا، ان کی بھی چیز سنی، ان کی بھی سنی. ان کے درمیان میں یقین کریں کہ یہ نا درمیان میں وہ آٹا گوندتے وقت ہلتی کیا، یہی اعتراض ہے. کوئی بڑا اعتراض ان کی طرف سے نہیں ہے، اور ان کی طرف سے کوئی اتنا بڑا اعتراض نہیں. یعنی ان کا شک ان کا حق ہے، اور عورتوں کو اس کے حقوق دینے چاہیے. اس اعتبار سے مرد کو مرد بننا چاہیے اور اس کو برداشت کرنا چاہیے. عورت کے 2-4 جملے سن لے تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتا ہے. چھوٹا بچہ ہو کہ جس نے ہر جگہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جانا ہے، مجھے بتائیں. چلیے، یہ تو پیار ہے، ساتھ لے جانا.
बड़ी बड़ी ऑब्सेशन होती है लड़कियों को कि भाई शौहर बड़ी केयर करता है, साथ साथ ले जाता है। कोरियन ड्रामास की बड़ी कुछ मर्दों की गैदरिंग्स होती हैं, अपनी माँ पे तो नहीं आपको लेके जा सकते, जहाँ भी जाए वो जा सकते हैं, वो जाते हैं। और मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने साथ जाना है, लेकिन हाँ किसी फंक्शन में जा रहे हो, किसी दावत में जा रहे हो, तो वहां तो मैंने साथ जो मुझे लेके जाए ना, ऐसे तो नहीं कि भाई मुझे जाए। अच्छा, जहाँ जाना चाहती होंगी वहां नहीं आपको ले जाते होंगे, बस ये नहीं, असल में ऐसा नहीं है। देखिए हम साथ काम करते थे, हमारे एक अपना प्रोफेशनल लाइफ थी, हम मर्दों में ही बैठते थे, औरतों में ही बैठते थे। अचानक से जैसे शादी हुई तो चीजें जो है वो तब्दील होना शुरू हुई। वही तीसरी आवाज जो कानों में डाली जाती है, ब्लॉक करो, बंद करो इसका। कारी साहब तीसरी आवाज बंद करने का कोई वजीफा है? तीसरी वो बात भी एक बात तो है ना, ऐसा अच्छा वजीफा बताएं साहब, एक तो नजरे बद जो है वो भी दूर हो जाए और इनके दिल जो है वो करीब आ जाए। हम चाहते हैं कि अगली दफा इधर हारिस बैठो आपकी जगह, हम ऐसा चाहते हैं, हम चाहते हैं। देखिए इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इनको पूरे पाकिस्तान में हारिस ने ही शादी के लिए क्यों किया, ये तो बात है। तो इसका मतलब नहीं है, नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में जो वो एक ही बंदे ने शादी के लिए कहा। उनको पता था कि ये चीजें मामला तो होने हैं, लेकिन ये कि मर्द भी अपनी इज्जत को दाव में लगाता है। हारिस को और इन दोनों के लिए वजीफा ये खुद भी करे, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना वस्लिह ज़ाता बैनिना, ऐ अल्लाह हमारे दिलों में उल्फत मोहब्बत और प्यार शफकत पैदा कर दे, और एक साथ अल्लाहुम्मा हदीना वसद्दिदना, और इसी तरह अल्लाहुम्मा हदी कुलूबाना वसद्दिद लिसाना, या अल्लाह हमारे दिलों में जो ख्यालात आए हुए हैं इसको तू हिदायत के साथ इस्लाह फरमा दे, और हमारी ज़बानों पे जो जुमले आ रहे हैं या अल्लाह इसको भी तीर की तरह सीधा कर दे, और वस्लुल सखीमत सुदूरिना, हमारे दिल सीनों के दरमियान में और लोगों के दरमियान में कीना बुग़्ज़ हसद चुगली शैतान दार है, और शैतान इस इदारे को सबसे ज्यादा खुद वो तबाह करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो ये दुआ सबसे ज्यादा ये दुआ हारिस भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले सुबह शाम रात, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ या अल्लाह अगर ये मुखलिस हैं तो इनको पढ़ने की तौफीक भी दे, और जब ये पढ़े तो या अल्लाह इनके घरों को आपस में प्यार मोहब्बत से जोड़ भी दे, और यकीन करें यही दो घर जुड़े हुए उससे शैतान भी खुश होगा जिस वक्त ये टूटता है घर, और पूरे दूसरे घराने भी खुश होंगे। लेकिन एक बात है कि जैसे इन्होंने कहा कि हम इनकी तकलीफ को समझ सकते हैं कि औरत को जिस वक्त अजियत होती है उस वक्त वो ज़हनी तौर पे, खानदानी तौर पे, मुआशरती तौर पे हर जगह बर्दाश्त कर रही होती है, तो मर्द को भी तकलीफ होती है। अब देखें वो भी अगर आपके जुमलों से जैसे आपको परेशानी इस तरह हो सकता है कि वो रात को गोली खा के सो रहा हो, बात समझ, लेकिन रात उन्होंने हो सकता है दोनों चीजों को सामने रख के आप देखेंगे ना, तो यकीन करें मर्द भी अपने आप को मर्द बनाने की कोशिश करे, और औरत के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी अपने दायरे को देखे। वो माँ भी है, इन्होंने भी माँ बनना है, उन्होंने बेटी भी है, बहना भी है, तो इस्लाम जहलियत को खत्म करके नए मुआशरे को जो रियासत मदीना को लाता है, जहलियत वाली रिवाज रस्म रिवाज, ये जुमले मारना, डायलॉग, क्या चाहती हैं आपने बात? मैं सिंपल ये कहूंगी कि जो शौहर अपनी बीवी की इज्जत करते हैं उनकी बीवियां कभी उनके खिलाफ ना जाती हैं और ना जाएंगी। जो शौहर तवाजुन करना जानते हैं, खानदानी नस्ली इज्जतदार आदमी अपनी बीवी को इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है, वो दूसरी औरतों में मुलविस नहीं होता, वो दूसरी औरत की बात सुनकर जो है वो अपने घर को तबाह नहीं करता। क्या खूबसूरत बात थी अगर ये मामला अब दोनों तक रहता, अब पब्लिकली हो गया ना, अब वो देखिए आप पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि कोई औरत इस तरह पब्लिकली बैठ के अपने मर्द के बारे में इस तरह की बात भी नहीं करती, सवाल उठते हैं। तो वो अब दोनों तरफ से ये दोनों पार्टी अगर बैठती, वो खातून एंकर मुलवस ना होती, जो थोड़ा वो वावेला या तमाशा ज्यादा उसका लग गया, अब आप अल्टीमेटली क्या चाहती हैं? कंक्लूजन क्या है? मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ और मैं अपने घर को जो है वो जोड़ना चाहती हूँ। मैंने बड़े प्यार से, बड़े चाह से जो है वो ये घर जोड़ा है, और दूसरी बात ये कि पता नहीं कितने लोगों को जो है वो ठुकरा के मैंने जो है वो ये रिश्ता जो है वो कबूल किया है। और लोग अक्सर उसकी और मेरी उम्र के हवाले से बात करते हैं, हमारा सिर्फ 3-4 साल का डिफरेंस है। निकाहनामा देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरी उम्र कितनी है और उनकी उम्र कितनी है। उनकी उम्र 32 साल है और मेरी उम्र 35 साल है निकाहनामे पे, जो ID कार्ड के मुताबिक जो है वो लिखी हुई है। तो ये जो बदतमीजी कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे कि पता नहीं कितनी बड़ी उम्र की औरत से जो शादी कर ली थी तो शायद इसलिए बेचारा घबरा गया, ये मामला हो गया। मैं कहती हूँ कि आपको ना डूब मरना चाहिए। आप लोग जिस तरह की बातें करते हैं ना, आपको पता नहीं है किसी का, आप किसी को जानते नहीं है, आपको किसी के बारे में पता नहीं आपको क्या पता कि हमारी मेंटल कंपैटिबिलिटी क्या है, या हम जो है वो किस हवाले से साथ चल रहे हैं। ये कोई पहली अनोखी शादी है जिसमें कोई उम्र का फर्क है। बहुत सारी ऐसी शादियां, कामयाब शादियां, 3-4 साल के फर्क को जो है वो एक औरत को जो है वो बुद्धि करार दे दें तो आपको शर्म आनी चाहिए कि ये 3 साल का फर्क कोई फर्क नहीं है।